بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ موگن اورٹیگس کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پہلی کامیاب ملاقات کے بعد آگے بڑھا جائے۔ عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ طالبان پر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر زور دیں گے۔ ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہیں، چاہتے ہیں کہ افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ ترجمان ایک امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں اربوں ڈالرز خرچ کیے۔ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز نے بہت قربانیاں دیں۔ عمران خان نے افغان حکومت اور طالبان کو مذاکرات کے لیے زور دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات میں متعدد معاملات زیر بحث آئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور افغان صدر اشرف غنی کا فون پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ مائک پومپیو نے افغان صدر کو یقین دلایا کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے افغان صدر کو آگاہ کیا کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ اور نمائندہ خصوصی زلمہ خلیلزاد کو کابل بھیجا گیا ہے تاکہ وہ امن کوششوں کے سلسلے میں آئندہ کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کر سکیں۔ آگے بڑھیں، خبر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ دورہ امریکہ اپنی نوعیت کا کامیاب دورہ ہے۔ پاکستان برابری کی سطح پر خود کو منوانے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور صدر ممنون حسین کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات بھی وفاقی کابینہ میں پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سرکاری خزانے کو بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سابق حکمرانوں سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ واپس لیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں برطانیہ کی معروف لاء فرم نے شہباز شریف کی جانب سے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کے لیے برطانوی لاء فرم کی خدمات حاصل کر لیں۔ برطانوی لاء فرم کارٹر رک نے 14 جولائی کو سیاسی مقاصد کے تحت آرٹیکل کی اشاعت کے خلاف میل آن لائن اور اس کے صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ کارٹر رک نے جیو نیوز سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ اس نے ایک ہفتے تک کیس کا جائزہ لینے کے بعد شہباز شریف کی نمائندگی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کارٹر رک کا کہنا ہے کہ آرٹیکل شہباز شریف کے لیے سخت توہین آمیز ہے، جس میں غلط الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے برطانیہ سے ملنے والی امدادی رقم میں خرد برد کی۔ شہباز شریف ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر دے، لاہور کے علاقے مومن پورہ میں ایک مکان کی بوسیجہ چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مومن پورہ کے علاقے میں صبح سویرے ایک بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کا عملہ بر وقت موقع پر پہنچ گیا اور ریسکیو آپریشن کر کے تمام افراد کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا۔ چھت گرنے سے 3 بچے 6 سالہ خرم شہزاد، 8 سالہ ہارون اور 10 سالہ سنیہا جاں بحق جبکہ ماں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گزشتہ روز دوپہر سے شاہراہ کاغان 8 مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ نواب سمیر کے مطابق بھاری لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بڑوئی اور جلکھنڈ کے درمیان 8 مقامات پر شاہراہ بند ہے اور راستے میں پھنسے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہزاروں مسافروں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری ہے۔ ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیوی سلائیڈ ہے۔ ایک لینڈ سلائیڈ کے نیچے 2 افراد کے دب جانے کی بھی اطلاع ہے۔ راستے میں پھنسے افراد تک رسائی کے لیے ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے فراہم کرنے کا۔ اور محکمہ موسمیات کی ہزارہ راولپنڈی گجرانوالہ ڈویژن میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، یوب، قلات اور ڈی جی خان ڈویژن میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث دریاؤں، برساتی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے ہزارہ ڈویژن اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔
गुजरांवाला फैसलाबाद डिवीजन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है और रावलपिंडी और पेशावर डिवीजन के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की तरह नकियाल में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। ज़िले इंतज़ामिया ने तमाम महकमा को हाई अलर्ट कर दिया है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर की तरह नकियाल में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों से जहां मुल्क भर में सैलाब का खतरा है, वहीं पे पहाड़ी इलाकों में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी से नुकसानात के खतरात मौजूद हैं। शदीद बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग, बसीदा और कच्चे मकानों के गिरने के हथियार भी मौजूद हैं। इसी तनाज़ में डिप्टी कमिश्नर कोटली डॉक्टर उमर आज़म की ज़ेर सदारत आम अजलास मुनक़्क़िद हुआ। वहाँ महकमा जात को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने ज़िला भर के अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि शदीद बारिशों के दौरान घरों से ना निकलें, बसीदा और कच्चे मकानात से शिफ्ट हो जाएं और नदी नालों के हरगिज़ करीब न जाएं। डिप्टी कमिश्नर कोटली ने किसी भी नागहानी सुतार से निपटने के लिए तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत भी दी। जी शकरगढ़ में दरियाए रावी और दीगर बरसाती नदी नालों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताहम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली रेस्क्यू की इमारत में 1 साल गुजरने के बावजूद सर्विस का आगाज ना हो सका। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। 7 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल ज़िला नारोवाल की सबसे बड़ी तहसील शकरगढ़ में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग तो 1 साल से तामीर हो चुकी है, ताहम यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ नहीं किया जा सका। अगर कोई यहाँ पर ज़ख्मी होता है या फिर सरहदी इलाके में कोई कशीदगी के नतीजे में शहरियों को परेशानी का सामना होता है तो नारोवाल से 63 से 65 किलोमीटर फासला तय करके एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती है और ज़ख्मियों को DHQ पहुँचाते पहुँचाते मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार चुके होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस ऑफिस को ऑपरेशनल किया जाए, यहाँ पर एम्बुलेंसेस को जो है वो लाकर हर वक्त अलर्ट रखा जाए ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। राजनपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कोट मिठन के मकाम से 2,62,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इलियास रजा से। जी मैं इस टाइम कोट मिठन दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सिंध में पानी की सतह में रोज़ बरोज़ मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम 2,61,000 का यहाँ से पानी गुजर रहा है और जो ये दरिया सिंध का जो पानी है, जो इसके दरियाई रास्ते जो लोग यहाँ पर आबाद हैं, गैर कानूनी तरीके से भी आबाद हैं, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, उनकी फसलात भी मुतासर हुई हैं। अब वहाँ से वो लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। वो इलाके जिस तरह में कच्चा रुझान का इलाका शामिल हो गया है, उमरकोट है और इसके साथ जहाँपुर के जो कच्चे के इलाके हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और इसकी पानी की सतह में फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक मुसलसल इजाफा जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने जिस तरह बारिशों की पेशगोई की है, मजीद दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद इसमें इजाफा होगा। और आपको बता चलो कि जिला इंतजामिया ने फ्लड कंट्रोल रूम इस टाइम कैंप कर दिया है और जहाँ पर तमाम इसकी हिफाजती बंदों की निगरानी भी की जा रही है और पानी की जो पोजीशन है वो भी नोट की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद है, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवाएं 34 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कराची में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 74% है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब की पेश की इत्तला देने से इनकार कर दिया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के DG राजा खुर्रम शहजाद कहते हैं कि सुपारको ने मशरकी दरियाओं पर कायम भारतीय डैमों में पानी की सूरत हाल मालूम करने का मुतबादिल इंतजाम कर लिया। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से गुफ्तगू करते हुए राजा खुर्रम शहजाद ने कहा 1960 के सिंतास और 1988 के पाक भारत मुआहदे की रोशनी में भारत पाकिस्तान को सैलाब की पेश की इतला देने का पाबंद है, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन की तमाम काविशों के बावजूद भारत को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने से इनकार कर रहा है, जिस पर हुकूमत ने मुतबादिल इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जिला बदीन में तेज तूफानी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। हवा से उड़ने वाली मट्टी ने ट्रैफिक के मामूलात भी बुरी तरह मुतासिर किए हैं। मजीद बताएंगे हनीफ ज़ई।
देखिए, जिला भर में चलने वाली तेज तूफानी गर्दनुद हवाओं की में शिद्दत आ गई है और यहाँ जिला के देही इलाके हों, साहिल इलाके हों या शहरी इलाके हों, मुकम्मल तौर पर तेज तूफानी गर्दनुद हवाओं की लपेट में है। तेज तूफानी हवाओं के साथ आसमान से मट्टी बारिश की तरह बरस रही है और बाज़ इलाकों में तो मट्टी के तूफान की सूरत हाल है। मेन शहरों की बात की जाए तो बाज़ इलाकों में नज़र की हद बमुश्किल जो है 50 से 60 फुट तक है और मट्टी ने तमाम चीज़ों को धुंधला कर रख दिया है। गाड़ियाँ भी लाइटें जलाकर धुंध की लपेट से निकलती हुई दिखाई देती हैं। देही और सारी इलाकों में 60 से ज़्यादा कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने की इतलात हैं और जिला भर में तेज़ तूफानी गर्दनुद हवाओं का जो सिलसिला चल रहा है उसने मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह दरम बरम करके रख दिए हैं। जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उन्होंने मुल्क से अंधेरे दूर किए। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। चेयरिंग क्रॉस लाहौर में अपोजिशन की यौम सियाह की रैली से खिताब करते हुए कहा कि किसान, ताजिर और अवाम आज हमारे साथ खड़े हैं। इमरान खान याद रखें, ऑरेंज लाइन ट्रेन ज़रूर चलेगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का कसूर क्या है कि नवाज शरीफ ने जी देकर अंधेरे दूर किए और लाहौर शहर में ये ऑरेंज लाइन बनाई जिसको पीटीआई चलने नहीं देती। मगर इमरान खान याद रखो, इंशाअल्लाह ये ऑरेंज लाइन कोई नहीं बंद करा सकता, ये चलेगी और लाहौर की चलेगी और हम मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, ये ऐलाने जंग सिंध के बच्चों को स्कूल्स में वापस लाने के लिए करें। करप्शन और करप्ट अनासिर के खिलाफ ऐलाने जंग करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम सियाह नाकाम हो गया। अवाम ने लातालुकी का इजहार कर दिया। अवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम पाकिस्तान के बयानिए के साथ हैं। सियासी बोने इमरान खान पर तनकीद करके कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। पापा और फूफो की जाली अकाउंट्स केस में नामजदगी का जवाब दें। आपका दर्द वक्त के साथ बढ़ेगा क्योंकि पैसा वापस करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लाने जंग उन्हें जरूर करना चाहिए। मैं सबसे पहले उनको सपोर्ट करूंगी। सिंध के हॉस्पिटल्स की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए ऐलाने जंग वो करें। सिंध के जो स्कूलों से बाहर बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं उनको वापस स्कूलों में लाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब आज सफ़े मातम बिछाएं कि उनका पाकिस्तान भर में यौम स्याह उनकी स्याहकारियों की वजह से नाकाम हो गया। सियासी बोनों का कद इमरान खान पे तनकीद से ऊंचा नहीं होगा। जो उनके पास हुकूमत है उसमें कारकर्दगी दिखाएं। और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। कहा, 25 जुलाई को मुसल्लत की गई सेलेक्टेड हुकूमत को नहीं मानते। मुल्क में जमहूरियत, आइन, सियासतदान और अवाम सब निशाने पर हैं। महंगाई का बम गिराकर लोगों का जीना दोभर कर दिया गया। कराची में अपोजिशन के जलसे से खिताब में JUI फे के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और ANP के एमिल वली खान का भी हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। 25 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाने वाली अपोजिशन जमातों ने कराची में भी मैदान सजाया। बाग जिना में अवामी जलसे से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। कहा, मुसल्लत करदा सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं मानते। वो सिलेक्टेड हुकूमत जिसने अवाम का जीना हराम कर दिया, वो सिलेक्टेड हुकूमत जिसने महंगाई का बम गिरा दिया, वो सिलेक्टेड हुकूमत जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में वकार गिरा दिया। आज हम इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर मुकदमात बनाने वालों को अलीम खान का केस और पेशावर मेट्रो नजर नहीं आता। पहले 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर 1 साल, अब वो भी गुजरने को है। अब और ये क्या चाहते हैं? कितना लोगों को पीसोगे, कितना सनतें बंद करोगे, कितना मजदूर की रोटी छीनोगे? बस कर दो, बहुत हो गई, अब तुम्हें जाना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी का कहना था कि इलेक्शन धांधली और ढोंग था। हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातें, ताजिर, वकला और मेहनत कशों समेत पूरी कौम सरापा एहतजाज है।
मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यौम स्याह की तकरीबात, जलसे और जुलूस और मुजाहिरा करके एक तरह का रेफरेंडम हुआ। आज अगर हुकूमत में कोई गैरत है, कोई हया है, कोई शर्म है, तो आज के इन इज्तिमात के बाद हुकूमत को मुस्तफी होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान ने पीटीआई हुकूमत को अवामी मैंडेट पर डाका करार दिया। हम सियासत करते हैं और हमें अगर पार्लियामान से बाहर भी रखे, हमारी सियासत यहाँ जिंदा है, कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और जब तक पाकिस्तान होगा ये सियासत जिंदा रहेगी। जलसे से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा मोहम्मद रजा और नेशनल पार्टी के इसहाक बलोच ने भी खिताब किया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, अदनान जैदी और रिपोर्टर कशमाला नजीब के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब मुनक्किद की गई, केक और मिठाइयों से मुंह भी मीठे कराए गए। पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। इंसाफ हाउस कराची में होने वाली तकरीब में पीटीआई के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। हैदराबाद में पीटीआई कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर केक काटा, जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। कंदकोट में भी जश्न मनाया गया और रैली निकाली गई। लाहौर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए पीटीआई पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना था कि रिजेक्टेड माफिया का नाम निहाद एहतजाज कौम ने मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। चिश्तिया, खानेवाल, लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया। सवात में भी पीटीआई के कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। पेशावर में रैली निकाली गई। रैली में रुकन कौमी असम्बली शौकत अली, रुकन सूबाई असम्बली राबिया बसरी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारेबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। पीटीआई के बानी रहनुमा और मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 25 जुलाई को अवाम ने ख़ानदानी सियासत और करप्शन को मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ को फतह दिलवाई। अपोजिशन के एहतजाज को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इन सियासी जमातों की महदूद मकबूलियत और कम हो चुकी है। ये सिर्फ मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक नया दौर शुरू हुआ। ये जो बड़ी बड़ी जमातें जिन्होंने कई साल से हुकूमत पर कब्जा किया हुआ था और जो खानदानी सियासत को और विरासत को फरोग दे रही थी, उनको एक बहुत बुरी शिकस्त हुई। ये जो अपोजिशन की जो 2-3 बड़ी जमातें हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक की जो कौमी सियासत है उसमें एक जहर आलूद सजा पैदा कर दी है। इनका वाहिद मकसद ये है कि अपने जो इनके कायदीन हैं जो दोनों जेल में हैं, और जेल में इस वजह से है कि इनकी अपनी हुकूमतों ने इनके खिलाफ केसेस किए थे, करप्शन के हवाले से, लूट मार के हवाले से, चोरी के हवाले से। ये चाहते हैं कि उन पर पर्दा डाला जाए और कौम की तवज्जो जो है जो इनकी पार्टियों के और इनकी पार्टियों के कायदीन के जुराइम है उन पर पर्दा डालकर अवाम की तवज्जो जो है वो उन इक़दाम से हटाई जाए जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए कर रही है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जो लाल शहबाज कलंदर की नगरी नहीं संभाल सके वो पूरे मुल्क को क्या संभालेंगे। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मीडिया से बात करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अपोजिशन पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर महंगाई का मातम करे। स्टेज सजाकर सियासी अदाकारी करने वालों की वजह से ही मुल्क आज महंगाई की इस नहज पर पहुंचा है। उनका कहना था सेनेट में सियासी दंगल अपोजिशन ने शुरू किया। अपोजिशन सेनेट को आइन के नहीं बल्कि ख्वाहिशात के ताबे चलाना चाहती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जो सिंध नहीं संभाल पाए वो पूरा मुल्क संभालने के लिए आस्तीने कस रहे हैं। जो पूरे पाकिस्तान को संभालने के लिए आस्तीने कस रहे हैं उनको मैं अपील करती हूँ कि वो सिर्फ 7 को संभाल लें। सेनेट में एक सियासी दंगल शुरू किया अपोजिशन ने और वो वफाक की अलामत अदारा जो है उसको सियासी अखाड़ा बना के
آئین کے نہیں اپنی خواہش کے تابع چلانا چاہتی ہے اپوزیشن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو خواہشات کے تابع نہیں آئین کے تابع چلنا ہے, قانون کے تابع چلنا ہے. تو اس کے لیے جو آئینی اور قانونی راستہ ہوگا حکومت اس کو اختیار کرے گی, اور اپوزیشن کے ارمان جو ہیں ان میں اوس پڑتی آپ کو نظر آئے گی. وزیر ریلویز شیخ رشید نے کہا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریسی نے ہینڈز اپ کر لیے ہیں. کوئی بیوروکریٹ فائلوں پر دستخط نہیں کر رہا. پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران کہا کہ بیوروکریسی سے کام لینے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. ML1 کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان سے بات ہوئی ہے اور اسی سال ML1 پر کام شروع ہو جائے گا. میں سچ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب جو ہے, نیب سے بیوروکریسی نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں اور کوئی دستخط نہیں کر رہا بیوروکریٹس. لیکن میرا مسئلہ مختلف ہے. انشاءاللہ آج میں نے پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کی ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم پلاننگ کو بھی آن بورڈ کریں گے, اور میں نے ان کو پورا یقین دکھایا PSDP سے منظوری کے بعد ہم اس کو ایکنک میں لے جائیں گے. اس سال کے اندر انشاءاللہ ML1 پہ کام شروع ہو جائے. ہم نے جناب 1800 کلومیٹر کا فیزیبلٹی بھی تیار کر لی اور PC1 بھی کر لی ہے. دعا کریں کہ سوار والے دن جو ہے پرائم منسٹر کی ایک کلیئر ڈائریکشن جائے کہ اگر اس میں چھوٹے موٹے لکونے ہیں تو اس کو بعد میں رکھ دیا جائے. لکونوں سے مراد یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ آج کا بیوروکریٹ جو ہے وہ خوف زدہ ہے اور اس نے دستخط کرنے چھوڑ دیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہیڈ کرنے کے بعد یہ مسئلہ منڈے کو ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس آدمی نے یہ سمری پاس کیا ہے یا جس آدمی نے یہ بل کلیئر کیا ہے اس پر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو. پشاور میں اپوزیشن جماعتوں نے احتجاجی جلسہ منعقد کر کے یوم سیاہ منایا. جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان, احسن اقبال, اسفندیار ولی, آفتاب شیرپاؤ, نیر حسین بخاری نے حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اپوزیشن نے اسلام آباد کی کال دی تو حکومت کو گھر جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. رپورٹ کریں گے رسول داور. گزشتہ سال 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات جعلی تھے. حکومت جتنی جیلیں بھر لے ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ کہنا تھا JIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں ہونے والے متحدہ پوزیشن کے احتجاجی جلسے میں. 25 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ گزشتہ سال 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا وہ جعلی تھا, وہ جھوٹ تھا کہ نہ منو استا حکومت نہ منو استا حکومت نہ منو. اسفندیار ولی خان نے جلسے کو بارش کا پہلا قطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے, مہنگائی کا طوفان لا کر تبدیلی لائی گئی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں حقیقی جمہوری انتخابات کرائے جائیں. یہ کیسا احتساب ہے کہ نواز شریف کی بیٹی تو عدالت میں پیش ہو سکتی ہے, زرداری صاحب کی بہن GIT میں پیش ہو سکتی ہے, لیکن کپتان صاحب کی بہن پیش نہیں ہو سکتی. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ قیام امن اور فاٹا انضمام مسلم لیگ نے کر دکھایا. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے. جس ملک میں آبادی بڑھنے کی شرح 2.4% ہو, وہاں پہ اگر ترقی کی شرح بھی 2.4 یا اس سے کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک صفر ترقی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ 25 جولائی کو ایک اور شوکت عزیز ملک پر مسلط کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان بچے گا نہیں سینٹ کے چیئرمین, ہم دونوں کو ڈبو دیں گے. جو واشنگٹن میں تم نے جلسہ کیا, تم کے سرکاری خرچے پہ پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہو اور تمہارا مقدمہ پہلے ہی الیکشن کمیشن میں موجود ہے. تم آج تک فورن فنڈنگ کا حساب نہیں دے سکے.
قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شرپاؤ نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ عمران خان نیازی سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ملک کی میڈیا پر قطغن ہے، سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی پکڑ دکڑ جاری ہے، آئین کی خلاف ورزیاں کر کے ملک امریت کی طرف جا رہا ہے۔ کیمرامین رضوان شیخ اور نظر علی کے ساتھ رسول داؤد، جیو نیوز، پشاور۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے آئے تھے، ان لوگوں کا نام نہیں لیں گے، ان کو کہہ دیا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور عمران خان کو NRO نہیں دیں گے۔ پشاور سے سلیم کاشمیری کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور میں جمعیت علماء اسلام فے نے ملین مارچ کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ملین مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ NRO دینا ہماری مرضی ہے، آپ کی مرضی نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو NRO دینے والے؟ اس نے کہا کہ اپوزیشن والے مجھ سے 3 لفظ مانگتے ہیں، NRO، اور یہ میں نہیں دوں گا۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کھربوں اربوں سے اب کہتے ہیں کہ ایسی نکالوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ایک طبقہ جو بے روزگار ہو جاتا ہے تو وزارتوں اور مشیروں کی صورت میں روزگار دیا جاتا ہے، جو یتیم مشرف کی حکومت میں تھے آج اس حکومت میں ہیں۔ اربوں روپے نکالوں گا، کھربوں روپے نکالوں گا، اور ان لوگوں سے میں کھربوں روپے لوں گا۔ وہ کھربوں اور اربوں روپے لینا، یہ آیا میں ایئر کنڈیشن نکالوں گا اور میں ٹیلی ویژن نکالوں گا۔ جی مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جلسے نمائشی نہیں ہیں، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قوم کو ان کا حق دیا جائے، جاری الیکشن منظور نہیں۔ ساتھی رپورٹر آفتاب احمد، کیمرامین فضل حسین اور شاہد احمد کے ساتھ سلیم کاشمیری، جیو نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شوکت یوسفزئی نے پشاور میں اپوزیشن کے جلسے کو جلسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 7-8 پارٹیز مل کر بھی پورے صوبے سے 2000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکے، اس سے زیادہ لوگ تو وطن واپسی پر وزیر اعظم عمران خان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا جو لوگ 2000 لوگ جمع نہیں کر پائے وہ کیسے حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ پشاور کے لوگوں نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، عوام چوروں سے نجات حاصل کرنے پر اظہار تشکر منا رہے ہیں۔ شوکت یوسفزئی نے مزید کہا تھا کہ نواز شریف جیل میں بھی سری پائے مانگ رہے ہیں، سب قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا۔ انہوں نے کہا پہلی مرتبہ احتساب شروع ہوا ہے، پیسے دیں اور جہاں جانا ہے جائیں۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز میں امریکہ میں پاکستان کا موقف پیش کیا ہے ساری دنیا میں اسے سراہا جا رہا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر دیں، قومی ہاکی چیمپئن شپ کے تیسرے روز 5 میچز کھیلے گئے جس میں سے 3 کے فیصلے ہوئے جبکہ 2 برابری کی سطح پر ختم ہو گئے۔ 65ویں قومی ہاکی چیمپئن شپ کراچی کے عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم میں جاری ہے، جس کے تیسرے ہی روز گولوں کی سینچری مکمل ہو گئی۔ اب تک 14 میچز میں 122 گول ہو چکے ہیں، جس میں سے 112 گول فاتح ٹیموں نے کیے۔ ایونٹ میں جمعرات کو بھی 5 میچز کھیلے گئے جس میں SCGC نے PAF کو 7-1 سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کے مبشر علی نے ہیٹ ٹرک سمیت 5 گول اسکور کیے۔ آرمی نے KPK کو 7-2 سے زیر کیا۔ ارسلان نے ہیٹ ٹرک بنائی۔ ایک اور میچ میں وابڈا نے پنجاب کو 5-0 سے مات دی۔ پاکستان نیوی کا وابڈا اور ریلوے کا پورٹ قاسم اتھارٹی سے مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ قومی سلیکشن کمیٹی کے ارکان ایاز محمود اور وسیم فیروز نے بھی کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تیسری پرویز عباسی شوٹنگ چیمپئن شپ کراچی میں شروع ہو گئی۔ ملک بھر سے 400 شوٹرز مختلف ایونٹس میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عتیق الرحمان رپورٹ کریں گے۔ شوٹنگ جس کے مقابلے PNS کارساز کے شوٹنگ رینج میں شروع ہو گئے۔ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی بھی بڑی تعداد اس کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ شارٹ گن مقابلے ہوں یا رائفل شوٹنگ، خواتین بھرپور ایکشن میں ہیں۔ یقین کریں شوٹنگ کرتے ہوئے فیل نہیں ہوتا کہ ہم وومنز ہیں،
माशाल्लाह बहुत अच्छी गेम है ये। चैम्पियनशिप जैसे अगर नेशनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल पे है तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है तो हमें मज़ीद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए हमें 400 500 इस तरह से फायर करना होता है। परवेज अब्बासी शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन नेवी के शूटर छाए रहे। हर इवेंट में नेवी के शूटर्स ने कमाल की निशानेबाजी की। 50 मीटर राइफल प्राउंड वुमेन्स इवेंट में नेवी की सारा सलीम ने सोने का तमगा हासिल किया। अभी मैंने 50 मीटर प्रॉन राइफल में गोल्ड मेडल जीता है और इससे पहले मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी है माशाल्लाह से, और अभी मैंने अगेन इंडिविजुअल मेडल लिया है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह परवेज अब्बासी की साहबजादी साइमा रूमी ने किया। इस मौके पर कमोडोर गजनफर अब्बास भी मौजूद थे। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में 400 शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.